First and foremost, a hearty welcome to the entire print, TV, digital media friends. It means a lot that you're all here with us. You have always supported us in all our endeavors, and Z-Power is the new baby that we are bringing into this world, and we need all your best wishes and support, like always. Just before I talk about Z-Power, while my colleagues Vaski and Sudhi will talk more about Power itself, I want to talk about what Z has been doing, what are some of the initiatives which we have taken. So first and foremost, I just want to talk about the new identity that Z has. This new brand identity is an extremely important step for us, where we are taking the next leap in this whole content journey, where we have been storytellers for the longest time, and we are integrating cutting edge technology along with this content, and so we become more of a content and technology company, and that's our aspiration, because as the world is changing, as the viewer demands are changing, we want to be an omnipresent platform across all the mediums, whether it is television, whether it is digital, whether it is within digital, the mobile first. So we are doing a lot of stuff on micro dramas. We are extremely aggressive on the Z5 content side. And today, the second half of the day, we are spending a lot of time in taking you all through what are the initiatives that we are going to be doing on Z5. So all in all, this new brand identity is the next big step that the network is taking to go to that next leap. Z as a network, if you look at it, overall we are a 18 to 19% market share network. We are maybe in the top 2 leadership position in many of the markets. The crowning jewel for us across the network is our Zee Kannada channel, which has been the #1 channel, as Chaitra mentioned, for almost 7 years. Whether it is markets like Telugu, Marathi, Bangla, Odia, in the movie space, across these markets, we have been doing extremely strong content, and that is something which has been rewarded by the advertisers and the viewers likewise. That television has its own cycles. When we were doing this extensive research, and our research team goes to the ground and understands more about viewers, we saw while there is tremendous brand love and appreciation for the content that Zee Kannada gives, there is this new discerning audience, a restless audience, a more ambitious audience who wants something more, and their first protocol of watching this content is still TV. And we find a clear white space which we feel only a television channel can fulfill, and that's how the germ of the idea of Z-Power came in. The stories are going to be much more forward-looking. These are going to have a finite stories that we are looking at. This represents the today's women, their aspirations, their goals, but at the same time, one needs to be aware that we are also chasing the ratings system in this market. So we're going to be very competitive when it comes to addressing to the audience that we feel are currently underserved, but at the same time getting converted into ratings. We feel between Zee Kannada and Z-Power, we want to be a very, very dominant 50% plus market share network in this market. So as you know, Z-Power is going to be Zee Picture, which is going to be repositioned, and therefore our distribution is something that is going to be there already. This gives us a tremendous strength from day one in terms of reaching out to all our audiences. So these were some things which I thought I should share with you.
we look forward to all your support in terms of making this channel a great success. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಜು ಸರ್ ಹೇಳಿರೋಂಗೆ 7+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಘವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿಯೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you very much. Once again, I will take this moment to thank Mr. Siju sir and Raghavendra Onsuru, because ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಜೀ ಪವರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟು, ಹೊಸ ಶೋಸು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಶೋಸು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀ ಪವರ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜೀ ಪವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ವೈ ಜೀ ಪವರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಜೀ ಪವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಶಿವ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು, ಶೋಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಟೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋದೇ ಜೀ ಪವರು. ಜೀ ಪವರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸತನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯೂತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೋಡೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಶೋಸು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೀ ಪವರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶೋ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸಲ್ಲೇ ನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಶೋಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀ ಪವರ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜೀ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಷಯ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏವಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ
25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಫಿಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಮೊಸರು, ಪಲ್ಯ, ಗಂಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ವಹಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಥೆ ಮಾಡೋದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡದ, ಜೀ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು 75 ಕಥೆ. ಕಥೆಗಿಂತ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಪೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಏನು ಶುರುವಾಯಿತು, ಆಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ. ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹೀಗೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ದಿಲೀಪ್ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಸುಪ್ರೀತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಾಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಕಿತ್ತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ, ನಟನ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಎಂಥದ್ದೇ ಕಥೆ ಇದ್ರು, ಎಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ 1.5-2 ತಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಂಬಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಹಗಾರನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾವಿರ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಪಿಸೋಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ 23 ನಿಮಿಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್.
ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ನಾವು ಈ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ 3-4 ಧಾರಾವಾಹಿ ನನ್ನ ಮಗರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬರಹಗಾರ. ಅವರು ನಮಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಬರೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆ 3-4 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಯಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಾರರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ನಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರಂಥ ಕಲಾವಿದರು, ಹಿಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಿಹಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಗುವಿನ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಮಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರಹಗಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮಂತಹ ಏನು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಳಪು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನು ಉಜಿರೆ SDM ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ TV ಚಾನಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ವರದಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಜಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಗುರು ಜಿ ಪವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ. ಆಗ್ಲೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪವರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು 4-5-6 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ತನಕ, ಅಮ್ಮಂದರು ಅಪ್ಪಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಪವರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಮೊದಲು ಬರೋ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಂಚು, ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂದೆ ಶೋಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಘವ್ ಸರ್. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಗನ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌರ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಜೀ ವಾಹಿನಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಈ ಥರದೊಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಟೀಮ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಏನೇ ಸೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬ್ಬು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀ ಟೀಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀ ಪವರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಮೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಾರಕ್ಕೊಂದೇ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಬಾಸ್ಕಿ ಸರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಬ್ಬು ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನಗದೊಂದು ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಭಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾನೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಆಗ್ತೀರೋ ಏನು ಆಗ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ರಾಘು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಝೀಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಝೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ರಾಘು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಜು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಸ್ಕಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಚಾನಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಝೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಪ್ 3 ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗಳು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತ್ ಜೈನ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾತ್ರ ಮನೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆಗಿ ಸುದಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಳೋದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತನ್ನವರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್
ಕಥೆಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ. ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಾಳೆ. ಅಕ್ಕ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ತುಂಬ ನಂಬ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗರ್ಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ 4 ಸ್ಟಾರು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಝೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಝೀ ಪವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಿನ ಏನು ಮೆರೆಸಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇದನ್ನು ಮೆರೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಥೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಚಂದದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿಯಾನದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಗರವಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಝೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಪವರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. Thank you for this opportunity, Siju sir, Deepak sir, Raghav sir and Sudhi sir. Actually, Sudhi sir ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ಷಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ. ವಿ ಸೆಡ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತಿದ್ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಝೀಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹುಚ್ಚತನ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹುಚ್ಚತನನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ತ್ರಾಸ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, I just want to say thank you for the opportunity. And Sagar and Akshara ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. And I wish them all the very best. All the very best to all the other serials, project ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಝೀ ಪವರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೊನ್ನೆ ಹೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ರಾಯರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಲು ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಹಠಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಝೀ ಟಿ ವಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರುದ್ರ ಅಂತ. ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ತಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗರಡಿ ಮನೆ, ಇದು ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿನ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆಜ್ಞೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡದೆ ಇರೋಂಥ ಹುಡುಗ ಇವಾಗ ಅದು ಪ್ರೀತಿನ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೋಪ್, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ ಮಗ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗಿದು 4 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂದು ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಂಡನ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಹನಾ ಏನೂ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಓದಿರ್ತಾಳೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ ಪಾತ್ರ. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಜಗ್ಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಜಗ್ಗಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಶಿಜು ಸರ್, ದೀಪಕ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ಕಿ ಸರ್, ರಾಘವ್ ಸರ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಏರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 275 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, 300 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ, ಅದರಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ 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 ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಝೀಗೆ ಝೀ ಪವರ್ ಅದೇ ಟಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಿದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೆಗೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಝೀ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಝೀ ಪವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ಸರ್.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಿವೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ನಟರು, ತುಂಬ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಟರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಟರು, ಅದು ರಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದ್ಭುತ ನಟರನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಣವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹಿದ್ದೀರಾ, ಅಣ್ಣಯ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಶ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶಿವೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಣವ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಮಾತಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಝೀ ಪವರ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನೋ ಈಗ ಹುಡ್ತಾರೋ ಮಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಝೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಾದರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಆಗೋ ಸೀನ್ಗೂ ಬಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಆಗೋ ಸೀನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಗಳಿಗಂತೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಚೇತನ್ ಸರ್, ಸ್ವಾತಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾನಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಚಾನಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಮಲಿ, ಅಮೃತಧಾರೆ, ಈಗ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 1 ಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಮಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಮೃತಧಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀ ನಾವೇನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಬಾಕಿದ್ರು ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವಂಥ ಕಾಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘು ಸರ್ಗೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ, ಇಡೀ ಝೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಜಯದೇವ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ರಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ವಟ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ.
ಅವಳು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅವಳು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ, ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇದು. ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಝೀಗೂ, ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೃತಧಾರೆಗೂ, ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಿವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಝೀ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಸರ್, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶುಭ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನಸು. ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಗೂ ನಮಗೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಕತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 8ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾರೈಸಿ.